ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን በዚህ ቪዲዮ ደግሞ 8ኛ ክፍል ማትስ ዩኒት 6 ስለ circles እንማራለን። በዚህ ዩኒት we'll have a better understanding of circles. You'll realize the relationship between lines and circles. You'll apply basic facts about central and inscribed angles and angles formed by intersecting chords to compute their measures. And we'll apply real life situation and solving geometric problems with them. So a circle is a set of points in a plane having the same distance from a fixed point ማለት ነው. The fixed point O is called the center of the circle, and the distance between the center of the circle and any point of the circle R is called the radius ማለት ነው. plural radi ይባላል. አሁን እዚህ ጋር ይችኛቷ ሬዲየስ ትባላለች። ይችኛቷም ሬዲየስ ናት፣ ይችም ሬዲየስ ናት። ይሄኛውም ሁሉም በቃ ሴም ዲስታንስ ነው ፍሮም ደ ሴንተር ያለው ማለት ነው። ሴንተራችን ኦ ሆኖ ማለት ነው። ሶ ይቺ ሬዲየሷ አር ትባላለች። ፕሉራል ፎርም ደግሞ ሬዲ ይባላል ማለት ነው። A capital letter is used to designate the center of the circle. If the center of a circle is designated by the letter O, the circle is referred to circle O. የሰርክሉ ሴንተሩ በኦ ዲኖት ከተደረገ ሶ ሰርክል ኦ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሶ a chord of a circle is a line segment joining two points of a circle. እዚህ ጋር ይሄንን ስዕል አሳያችሁ። አሁን ይሄ ቢሆን እሺ a chord of a circle is a line segment joining two points of a circle. thus AB is a chord. አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው AB ይሄኛው chord ይባላል። It's a chord of a circle is a line segment joining two points of the circle. ሁለት ጊዜ ሰርክሉን ፖይንት የሚያደርገው የሚነካው ማለት ነው። a diameter of a circle is a chord through the center. አሁን ይሄኛ ሴንተራችን ብትሆን በዚህ በሴንተር የሚያልፈው ምን ይባላል? ዲያሜትር ይባላል። እቺኛይቷ ከሴንተሩ አትወጣም። እስከ ሴንተሩ ድረስ ያለችው እቺ ዲያሜትር ሲዲ ይባላል። እዚች ሰርክል ኦ ላይ የምታልፍ ማለት ነው። A scant of a circle is a line that intersects the circle at two points. Then አሁን እዚህ ጋር አሁን ይሄ EF ብንለው ሁለት ጊዜ ኢንተርሴክት አድርጎት ሰርክሉን ያልፋል። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? scant of a circle ይባላል። A tangent of a circle is a line that touches the circle at one and only one point. አንድ ፖይንት ብቻ የሚነካው ታንጀንት ማለት እዚች ጋር ፖይንት ኦ ጋር ፒ ብንላት ፖይንት ፒ ላይ GH ለእንትን ብንል ይሄኛው ታንጀንት ይባላል። ፒ ፖይንት ኦፍ ታንጀንሲ ወይም ፖይንት ኦፍ ኮንታክት ይባላል። ስለዚህ ይሄኛው ኤቢ ኮርድ ይባላል። ሲዲ ዲያሜትር ይባላል። ኢኤፍ ስካንት ይባላል። ሁለት ጊዜ ሰርክሉን ኢንተርሴክት የሚያደርገው ጂኤች አንድ ፖይንት ሰርክሉን በአንድ ፖይንት ኮንታክት ያለው ጂኤች ደግሞ ታንጀንት ይባላል ማለት ነው። the distance around the circle is called circumference of a circle. around circle ያለው ዲስታንሱ circumference ይሄኛው ቅድም እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው። እሺ all radii of a circle are congruent. ሁሉም ሬዲዮች አንድ አይነት ናቸው። ቅድምም ብያችኋለሁ። አሁን ይሄኛው ቦክስ ቢሆንና ይሄኛው ሴንተር ቢሆን እቺ አር ሬዲ ብትሆን በዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ያለው ሁሉም እኩል ናቸው። ኦኬ ሶ አሁን እዚህ ጋር ኦ ብለን ብንይዝ ሌላ አሁን እዚህ ጋር ሰርክል ኦ አለ። ሶ እዚች ጋር ኤ አለችን፣ እቺ ደግሞ ቢ አለች ማለት ነው። ሶ ሁለቱም ሬዲ ናቸው። ኦኤ ስንት ተሰጥቷል? 3x - 10 ኦቢ ደግሞ x + 1 ኦኤ እና ኦቢ እኩል ናቸው ብለናል። ሁሉም ሬዲዮች እኩል ስለሆኑ ስለዚህ ይሄን ካልኩሌት ስናደርግ ኦኤ 3x - 10 ተሰጥቷል። ኦቢ ደግሞ x + 2 ስለዚህ 3x - x = 2 + 10 12 ይሄኛው ሲቀነስ 2x ይመጣል። 2x = 12 x = 6 ማለት ነው። ስለዚህ ኦኤ ስንት ይሆናል? x 6 መጥቶልናል። ስለዚህ 3 × 6 - 10 18 - 10 8
ይሄኛውም 6 ሆነ 6 + 2 8 ስለዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ኖታችሁ ሚና there is a positional relationship between a line and a circle. A line may intersect a circle at no points 1 point ወይም 2 points ኢንተርሴክት ሊያደርገው ይችላል። አንድ ጊዜ ብቻ ኢንተርሴክት ሊያደርገው ይችላል ወይም በሁለት ፖይንት ኢንተርሴክት ሊያደርገው ይችላል። Consider circle O and point B, point Q and point B. Since the length of OP is less than the radius, ይሄኛው OP ከሬዲየስ ያንሳል። ምክንያቱም ሬዲየስ ሙሉ ስለሆነ ማለት ነው። ስለሆነ it's less than the radius, so it's called an interior point ይባላል። point P it's called interior point. The length of OQ ደግሞ ከሬዲየስ ይበልጣል። So it's greater than the radius, then point Q is an exterior point ማለት ነው። And point B is on the circle ይቺ ሬዲየሷ ወይም ናት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኤክስቴሪየር ፖይንት ይባላል። ፖይንት ኪው ፖይንት ፒ ደግሞ ኢንቴሪየር ፖይንት ይባላል። ከሬዲየሱ ስለሚያንስ ያኛው ደግሞ ከሬዲየሱ ስለሚበልጥ ሬዲየሷ ከኦ እስከ ቢ ያለው ወይም አር ምንሰይማት ማለት ነው እሷ ስለሆነች። ኦኬ አርክ ኤንድ ኢትስ ታይፕ ይለናል። እሺ አን አርክ ኦፍ ኤ ሰርክል ኢዝ አ ፓርት ኦፍ ዘ ሰርከምፈረንስ ኦፍ ኤ ሰርክል። ዘ ሲምቦል ፎር አርክ እንደዚህ ይቺ ናት አርክ ሲምቦል። ደስ አርክ ኤቢ ስታንድስ ፎር አርክ ኤቢ ተብሎ ይጻፋል ማለት ነው። ኢን ፊገር 6.5 ኤቢሲ አር ፖይንትስ ኦን አ ሰርክል ኦ ሶ angle A circle O and angle AOB intersect the circle at two distinct points. angle AOB ይሄኛው ሰርክሉን ለሁለት እንትን ይለዋል ፖይንት ኢንተርሴክት አድርጎት ነው የሚሄደው ኤ እና ቢ ላይ ማለት ነው። so and we separate the circle into two arcs ማለት ነው። angle AOB less than 180 degree points A and B and the points of a circle in the interior of angle AOB make up minor arc AB and written as arc AB. ይሄኛው minor arc ነው። ይሄኛው minor arc ነው። ይሄኛው ደግሞ major arc ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። So points A and B and the points of the circle not in the interior of angle A make major arc አሁን ያሳየኋችሁ ማለት ነው። Usually a major arc is named by 3 points, the two end points and any other point on the major arc. Thus a major arc with end points A and B is written as ACB. So እዚህ ጋር አሁን minor arc arc AB ነው እዚህ ጋር ያሉት። major arc ደግሞ arc ACB ማለት ነው። ሜጀር አርክ ሲጻፍ በሶስት እንትን መሆን አለበት ፊደል መሆን አለበት። A semicircle is an arc of a circle whose end points are the end points of a diameter of a circle and it measures 180 degrees. semicircle ማለት ይሄ ነው። and end point ያለው እዛው ዲያሜትሩ ላይ ነው ሴንተር ላይ ስለሆነ የሚከፍለው ማለት ነው። and it's 180 degree ማለት ነው። A chord of a circle subtends the arcs which it cut off on the circle. The arc of a circle cut off by a chord is subtended by the chord. In figure 6.6, arc ADB is subtended by chord AB ማለት ነው። So definition 6.4 ምን ይለናል? A sector of a circle is a part of a circle bounded by two radii. ይሄኛው ነው ሴክተር የሚባለው። እቺ በሁለት ራዲ ባውንድ የተደረገች ናት ሴክተር ይሄኛው ነው ማለት ነው። ሶ እቺም ሬዲየስ ናት እቺም ሬዲየስ ናት። ሶ በሁለት ሬዲ ባውንድ የተደረገ እንትን ሴክተር ይባላል። ኢን ዘ ፊገር ሪጅን AOB እቺ ኤ ናት። AOB is called minor sector ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ሜጀር ሴክተር ቅድም እንዳለ ማይነር አርክ እና ሜጀር አርክ እንዳልነው ማለት ነው። ABD ደግሞ ሜጀር አርክ ይባላል። Definition 6.5 ደግሞ a segment of a circle is a part of a circle bounded by a chord and it's subtended by subtended arc ማለት ነው። Region ABC and region ADB is called segments. እነዚህ ሴግመንቶች ይባላሉ። እነዚህ ሴክተሮች ናቸው። ቅድም ያሳየኋቸው አርክ ነው። ይሄኛው ደግሞ ሴግመንት ነው። ሪጅን ABC ማይነር ሴግመንት ይባላል። ይሄኛው ማይነር ሴግመንት ነው። ሪጅን ADB ደግሞ ይሄኛው ደግሞ ሜጀር ሴግመንት። ስለዚህ አርክ ላይ ማይነር እና ሜጀር አለው። ሴክተር ላይ ማይነር እና ሜጀር ሴክተር አለው። ሴግመንት ላይ ማይነር እና ሜጀር ሴክተር አለው ማለት ነው።
አሁን ደግሞ ስለ ሴንትራል አንግል ኤንድ ኢንስክራይብድ አንግልስ እናያለን። So a central angle is an angle whose vertex is the center of the circle and whose sides are body of the circle. So ይሄ ሴንትራል አንግል ሲባል ቨርቴክሱ ፖይንቱ እዚህ ጋር is the center and ሳይዶቹ ደግሞ ሬዲ ናቸው ወይም ራዲየሱ ናቸው ሳይዶቹ የሚሆኑት። In figure 6.12 angle AOB is the central angle. ይቺ ሴንትራል አንግሉ ናት። The reflex angle AOB is called the reflex central angle ይባላል ማለት ነው። So arc ACB is said to be intersected by angle AOB. ይቺ arc ACB is intersected by angle AOB and angle AOB is said to be subtended by arc ACB ማለት ነው። So the measure of the central angle AOB is equal to the measure of the interrupted arc ACB. Okay, so ስለዚህ እዚህ ጋር አንግል AOB ይችኛቷ አንግል is the same as arc ACB ማለት ነው። ሁለቱ እኩል ናቸው ማለት ነው። Okay, so example for the following figure, if angle AOB is 67 and CB is a diameter of a circle O, then find arc AB. So angle AOB ይቺ አንግል 67 ተሰጥታናለች። 67 ተሰጥታናለች። ስለዚህ አርክ ኤቢ the same ነው 67 ነው። ቢ ኤሲ አርክ ኤሲ ነው እንትን ያለው። ሶ አንግል ኤኦሲ ለማግኘት ይቺ አንግል 67 ተሰጥታናለች 180 ነው። ሶ 180 ሲቀነስ 67 113 ይመጣል። እንደዚህ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። So definition 6.7, an inscribed angle is an angle with its vertex on a circle and whose sides contain chords of the circle. In the figure, angle ABC is an inscribed angle for circle O. አሁን ይሄ ይሄኛው አንግል the unscribed angle is an angle with vertex እንትን ላይ ያለ ሰርክሉ ላይ ያለ እና both ሳይዶች ደግሞ ኮርድ የሆነ ይሄኛው ኮርድ ነው። ኮርድ ማለት እንትን ሰርክሉም ሁለት ፖይንት የሚነካ ማለት ነው። ፓስ የማያረግ ግን ሁለት ፖይንት ላይ የሚነካ ስለዚህ ሁለት ኮርዶች አለው። ከዛ ፖይንቱ ደግሞ ሰርክሉ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ unscribed angle ይባላል። The arc formed by the intersection of two sides of an angle and a circle is called an intercepted arc ይባላል። From figure 6.5, angle ABC is an inscribed angle and arc AC ይሄኛው ደግሞ an intercepted arc ይባላል። We say that angle ABC is inscribed in the arc ABC and angle ABC is subtended by an arc APC ማለት ነው። So theorem 6.1 ላይ the measure of an unscribed angle is 1/2 of the measure of its intersected arc. So ይቺ አንግል የዚህ አርክ ግማሽ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት angle ABC is equal to half of arc AC ማለት ነው። የዚህ ግማሽ ነው ማለት ነው። So example 6.3 ላይ ምን ይላል? Let AC be the diameter of circle O. AC diameter ነው and angle AOB triangle 112 ናት 112 ናት shown in the figure. Then find angle OAB ይችን አንግል ነው የተጠቅነው። ይቺ 112 ናት። so angle AOB 112 ተሰጥቶናል። አንግል AOB ከዚህ ቅድም በተማርነው መሰረት ይሄ አንግል እና ይሄ አርክ እኩል ነው አይደለ? ስለዚህ አንግል AOB ከአርክ AB ጋር እኩል ነው። ስለዚህ አርክ AB 112 ነው። ሶ አርክ BC ማለት ደግሞ አርክ ABC ማይነስ አርክ AB ማለት ነው። ይሄ ማለት ቆይ ልንገራችሁ በደንብ ላሳያችሁ። አርክ BC ማለት ይቺ ማለት ይሄኛው ሙሉ ሲቀነስ ይቺ AB ማለት ናት አይደለ? አርክ BC ማለት ሶ ሙሉ ማለት 180 ነው። ሙሉ ይሄኛው አንግል 180 ስለሆነ ማይነስ አርክ AB ደግሞ ስንት ብለናል? 112 ከዚህኛው አንግል ጋር ስለሚመሳሰል ስለዚህ 180 ሲቀነስ 112 68 ይመጣልናል። ስለዚህ አርክ BC
ይችኛዋ 68 መጣችልን ማለት ነው። ይሄኛው አርክ ቢሲ 68 መጣልን። ቅድም ምን ብለናል? ይሄ ኢንተርሴፕትድ አንግል ከአርኩ ሀፍ ነው ብለናል። ስለዚህ አንግል ኦ ኤ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኦፍ አርክ ቢሲ ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ስንት ነው? 68 ሃፍ ኦፍ 68 ደግሞ 34 ነው። ስለዚህ ይችኛይቱ አንግል 34 ናት ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ እዚህኛው ኤግዛምፕል ላይ ደግሞ አንግል ኤቢሲ ቺ አንግል ይሄ አንግል 75 ተሰጥቶናል። አርክ ኤዲ ደግሞ 60 ተሰጥቶናል። ሾዊንግ ዘ ፊገር ዘን ፋይንድ አርክ ዲሲ። ይሄኛው ነው የተጠየቅነው። ይሄኛው ነው ጥያቄው ማለት ነው። ሶ አንግል ኤቢሲ ማለት አንግል ይችኛይቱ አንግል ማለት ሃፍ ኦፍ አርክ ኤዲሲ አይደለም። አንግል ኤቢሲ ማለት ሃፍ ኦፍ አርክ ኤዲሲ ነው። ኤዲሲ ደግሞ አልተሰጠንም። ስለዚህ ግን የአንግል ኤቢሲ ተሰጥቶናል። 75 ኢዝ ኢኳል ቱ ሃፍ ኤዲሲ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ወደዛ ስንወስደው 150። ስለዚህ አርክ ኤዲሲ 150 ሆነ በአጠቃላይ ይሄኛው። አርክ ኤዲ ደግሞ 60 ተሰጥቶናል። ስለዚህ ዲሲን ለማግኘት ሁለቱም መቀናነስ ነው። 150 ሲቀነስ 60 90። ስለዚህ አርክ ዲሲ 90 ነው ማለት ነው። ኦኬ ቲዮረም 6.2 ምንድነው? ኢን a circle inscribed angles subtended by the same arc are congruent. So that is angle ABE ይችኛይቱ አንግል እና አንግል ኤሲኢ ደሴም ናቸው። በአንድ በተመሳሳይ አርክ ሰብቴንደድ የሆኑ አንግሎች ር ደሴም ወይም ኮንግረንት ናቸው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ፊገር 6.2 ላይ አንግል ኤሲኢ 65 አንግል ኤሲኢ 65 ናት። ሶ ፋይንድ አንግል ኤቢኢ ነው። ኤቢኢ ሶ በዚህ ቲዮረም መሰረት ሁለቱ እኩል ናቸው ብለን ስላሰብን 65 ማምጣት እንችላለን። ግን እንዴት እንደሆነ ማየት እንችላለን። ይቺ አንግል ማለት የዚህ ሀፍ ናት አይደለ? ስለዚህ ሀፍ አርክ ኤኢ ነው አንግል ኤሲቢ ማለት። አንግል ኤሲቢ 65 ተሰጥቷል። ኢዝ ኢኳል ቱ ሀፍ አርክ ኤኢ። ሁለቱን ወደዛ ስንረጋት አርክ ኤኢ ስንት ይሆናል? 130። ስለዚህ ይሄኛው 130 መጣልን ማለት ነው አርክ ኤኢ። ሶ ደ ሴም አንግል ኤቢኢ ማለት ሃፍ ኦፍ አርክ ኤኢ ነው። ስለዚህ 130 ሲካፈል በሁለት 65 ይሆናል። ወይም በዚህኛው ቲዮረም አንግል ኤቢኢ እና አንግል ኤሲ አንድ አይነት ስለሆነ 65 ኤሲ ከሆነ ኤቢኢም 65 ነው ማለት ነው። Angles formed by two intersecting chords. So theorem 6.3, the measure of an angle formed by two chords intersecting inside a circle is 1/2 the sum of measure of the arcs intercepted by the angle and its vertical angle ማለት ነው። ሶ ሁለት ኮርዶች ሰርክል ውስጥ ኢንተርሴክት ካረጉ የአንግሉ አሁን ለምሳሌ አንግል ኤፒዲ ኢዝ ሃፍ ኦፍ አርክ ኤዲ ፕላስ አርክ ቢሲ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሶ አሁን ኤግዛምፕላችን ላይ ኤግዛምፕል 6.7 ፊገር 6.26 shown O is the center and M አንግል ኤቢዲ ማለት ኤቢዲ እሺ is 30 degree and arc CD is 60. Then find angle CPB ነው ፈልጉ የተባልነው። ሶ አንግል ኤቢዲ አሁን እዚህ ጋር አንግል ኤቢዲ ማለት ይቺ ማለት ነው 30 ተሰጥቶናል። ስለዚህ አርክ ኤዲ ማለት 60 ነው። የዚህ ሁለት እጥፍ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ሲንስ ኤቢ ኢዝ ዘ ዲያሜትር ኤቢ ዲያሜትሩ ስለሆነ አርክ ኤዲ ፕላስ ዲሲ ፕላስ ሲቢ እነዚህ ሶስቱ ሲደመሩ 180 ነው የሚመጣው። ኤዲ 60 አለን፣ ሲዲ 60 ተሰጥቶናል፣
ሲቢ ደግሞ እንፈልጋለን ሶስቱ 180 ስለሆነ ስለዚህ ይሄኛው 120 ይሆናል። ስለዚህ ሲቢ 60 ይሆናል ማለት ነው። ሶ አንግል ሲ ፒቢ ማለት የሃፍ ኦፍ አርክ ሲቢ ሲደመር አርክ ኤዲ ማለት ነው። በቅድም ባሳየኋችሁ ቲዮራ ማለት አንግል ሲ ፒቢ ማለት ሃፍ ኦፍ አርክ ቢሲ ሲደመር ሃፍ ኦፍ ይቺ ማለት የዚህ ቻፍ እና የዚህ ቻፍ ድምር ናቸው። ስለዚህ ሀፍ 60 ሲደመር 60 120 ይሆናል። የእሱ ሀፍ ደግሞ 180 ይሆናል ማለት ነው። ሶ the other እንትን አንግል ቢዲኬን ፈልጉ ነው። ቢዲኬ ማለት ዲኬ እዚች ጋር የዲን አንግል ማለት ነው። ሶ አርክ ዲኬ is a diameter so arc DC plus CB plus BK አርክ ዲሲ ፕላስ ሲቢ እና ቢኬ 180 ናቸው። ስለዚህ አርክ ሲዲ ተሰጥቶናል 60 ነው። ሲቢ ቅድም አግኝተናል እሱም 60፣ ቢኬ ሁለቱን ቀናንሰን ስናገኝ 60 ይሆናል። ሶ አንግል ቢዲኬ ማለት የቢኬ ሀፍ ነው። ስለዚህ 30 ይሆናል። ሲንም በዚሁ መሰረት መስራት ትችላላችሁ። ሶ በዚህ የስምንተኛ ክፍልን የሂሳብ ወይም የማትስ ትምህርት ዩኒት 6ን እናጠቃልላለን ማለት ነው።